Welcome to Learning Management System sponsored by Department of Collegiate Education, Program BCom, Subject E-Business and Accounting, Semester 4th, Session number 29, Topic Company Futures in Tally. In that we are going to discuss inventory futures. This is Srinath working as a assistant professor in commerce at Government College for Women. In previous session we discussed in accounting futures which is available in Tally. Okay. That are general futures, outstanding management futures, cost or profit center management futures, invoicing futures, budget and scenario management futures, banking futures and other futures. These are the accounting futures we discuss in session number 28. In this session we are going to discuss what are the different inventory futures which are available in Tally. Okay, let's go to the Tally. Okay, let me open the Tally software. First we have to go to the desktop. We have to select the Tally icon. I am selecting the Tally icon. So we have to select the Tally icon. This is the Tally icon. We have to double click on the Tally icon. This is the opening or welcome screen of the Tally. You can find the logo of the Tally, that is and you can see startup screen of Tally. So when you open Tally you can get gateway of Tally. So in gateway of Tally you can have to press F11 button, or you can go to the vertical button bar. We can select F11 futures. Okay, you have two options to select the company futures. One is you can press F11 button or go to the vertical button panel and select F11 and double click on it. When you double click on it you can find company futures. In company futures you can find accounting futures, inventory futures, statutory and taxation futures, add-on futures and quit. Okay, in previous session we have discussion on accounting futures. In this session we are going to discuss the inventory futures. What are the inventory futures available in the Tally? First one is, these are the inventory futures available in Tally. So you can set yes or no according to requirement of the user. First one is general, second one is storage and classification, third one is order processing, fourth one is invoicing, next fifth one is purchase management, next one is sales management, last one is ಅದರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಇನ್ವೆಂಟರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್. ಇವನ್ನ ನಾವು ಓಕೆ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು, ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರೋ ಚೇಂಜಸ್ಸು ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದೊಂದೇ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ನಾವು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಈ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು first one general futures, second one is storage and classification, third one is order processing, fourth one is invoice futures, fifth one is purchase management, and next one is sales management futures, last one is other futures. These are the different inventory futures available in Tally. So one by one ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. First one is general futures. In general futures we have sub futures ಎರಡಿದೆ. ಒಂದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ವೆನ್ ಯು ಸೆಟ್ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎಸ್, ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಮುಂದೆ ಎಸ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬುಕ್ಸು ಮತ್ತು ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಬುಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಎಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕಾಗಿ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಎಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕಾಗಿ ಈ ಫ್ಯೂಚರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎನೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬುಕ್ಸು ಮತ್ತು ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಬುಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಕ್ಲಬ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಎರಡು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಸೆಟ್ ಎಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಲೋ ಝೀರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ನಾವು ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಎಂಟರ್ ದಿ ಝೀರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್, ಝೀರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ವೋಚರ್ಸ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸೆಟ್ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಎಸ್ ಕೊಡ್ತೀವೋ, ಓಕೆ, ನಾವು ಯಾವಾಗ ಎಸ್ ಕೊಡ್ತೀವೋ ಆಟೋಮೆಟಿಕಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಝೀರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ವೋಚರ್ಸ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಟೂ ಸಬ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ದಿ ಜನರಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮುಗೀತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೋಗೋಣ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್. ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಂಟರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಂಟರೀಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 3 ಸಬ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇದೆ. ಈ ಸಬ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ನ ನಮಗೆ ಅನುಗುಣ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಚೇಂಜಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ maintain multiple godowns. First one is maintain multiple godowns. Next option, maintain stock categories. Next, maintain batch wise details. Next one is use different actual and billed quantities. These are the 4 sub futures available and storage and classification of inventories. So one by one now discuss ಮಾಡೋಣ. First one is maintain multiple godowns. So if you set this option is yes, you can maintain the stock point or storage of stock or locations or godowns, okay, as per your requirement. So ನಮ್ಮ ಇನ್ವೆಂಟರೀಸ್ನ ಗೋಡೌನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಗೋಡೌನ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್, ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ದಿ inventories in multiple locations. When you enable this option is yes, we can create multiple godowns. Multiple godowns create ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ನಾವೇನು ಕೊಡಬೇಕು, yes ಕೊಡಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ we have only one godown, if you set no, we can create only one godown where that godown is located. Next is maintain stock categories. If you set this option is yes, if you wish to create the maintain stock categories. Suppose different stock items ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ನಾವು ಸಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಬಿಲ್ ವೈಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಸೆಟ್ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಾವು ಎಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಿಲ್ ವೈಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಪೋಸ್ ವಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಮಗೆ ಬಿಲ್ ವೈಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸೆಟ್ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಎಸ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಫ್ ಯು ಸೆಟ್ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ವಿ ವೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಬಿಲ್ ವೈಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಯೂಸರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ set expiry dates for batches. Sometimes ನಾವು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ತರ್ತೀವಿ, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ತಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ನಾವು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸೆಟ್ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎಸ್. ಇಫ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬ್ಯಾಚಸ್, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಬ್ಯಾಚಸ್ಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ಸ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಎಸ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್. ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಮುಂದೆ ಎಸ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಯೂಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೂ ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೂ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸಪ್ರೇಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸೆಟ್ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಎಸ್. ವೆನ್ ಯು ಸೆಟ್ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. These are the storage and classification features available in inventory futures. Next one is order processing futures. So ನಾವು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ
ಓಕೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಬ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಅಲೋ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್, ಅಲೋ ಸೇಲ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಲೋ ಜಾಬ್ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್. ಮೂರು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಟ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಅವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ allow purchase order processing. So if you set this option is yes, so you can create purchase orders. ಯಾವಾಗ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಮುಂದೆ yes ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸೊ ನಾವು ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ಯಾಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ಯಾಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ನ ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ feature is allow sales order processing. If you set this option yes ಕೊಟ್ಟಾಗ we can create sales order automatically. We can sales order we can create with help of the tally software. Next is allow job order processing. If you set this option yes, we can create the job ordersನ create ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಮೂರು features are available in the order processing features under inventory features. That is the first one. Okay, if you want to give purchase order with help of a tally, we can set yes option. If you want to give sales order with help of tally software, we have to set yes option in front of allow sales order processing option. If you want to give job orders, we have to set this option as a yes. These are the three sub features available under order processing feature under inventory features. Next one is invoicing. Under invoicing we have three main features. First is allow invoicing, second one is use debit credit notes, third one is separate discount column in invoices. Okay, one by one now discuss ಮಾಡೋಣ. First is allow invoicing. First one is allow invoicing. Suppose if you want to enter the purchase voucher, ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಪರ್ಚೇಸ್ ವೋಚರ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಚೇಸ್ ವೋಚರ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸೆಟ್ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಎಸ್. ವೆನ್ಎವರ್ ವಿ ಎಂಟರ್ ದಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ವೋಚರ್, ಆ ಪರ್ಚೇಸ್ ವೋಚರ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸು, ಡಿಸ್ಕೌಂಟು, ಅಮೌಂಟು, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಅದು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಎಷ್ಟು, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು, ಮತ್ತು ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಯಾರು, ಅವ್ರ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ನಂಬರ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಅಂದರೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಟರ್ ದಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ವೋಚರ್ಸ್ನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವೆನ್ ಯು ಸೆಟ್ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಎಸ್. Second feature is use debit or credit note. So if you want to issue debit note or credit note to our customers or suppliers, okay, we have to set this option is a yes. Yes ಕೊಟ್ಟಾಗ we can issue debit note or credit note to our suppliers or ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡೆಬಿಟ್ ನೋಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಡೆಬಿಟ್ ನೋಟ್ ಆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೋಟು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಟ್ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎಸ್. ವೆನ್ ಯು ಸೆಟ್ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎಸ್, ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಎಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಶ್ಯೂ ದಿ ಡೆಬಿಟ್ ನೋಟ್ ಆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೋಟ್ ಇನ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡೆಬಿಟ್ ನೋಟ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೋಟ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಥರ್ಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸಪ್ರೇಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇನ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸಸ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವೆದರ್ ವಿ ನೀಡ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಕೊಡ್ತೀವೋ ನಾವೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ವೆನ್ಎವರ್ ವಿ ಎಂಟರ್ ದಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಟ್ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಎಸ್. ಇಲ್ಲ ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಟ್ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ನೋ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 3 ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್
ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸಿಂಗ್. ಈ ಮೂರು ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ವಾಯ್ಸಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ತನಕ ಯಾವಾಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಜನರಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಈ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸಿಂಗ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಯಾವ್ದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಒಂದೇ ಒಂದಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಮಂತ್ಗೆ, ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ, ಮಂತ್ಲಿ, 6 months ಒಂದ್ಸತಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಟ್ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಎಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ದಿ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್. ಪರ್ಚೇಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾರ್ಮಲಿ ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಡೂ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ವಿ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಸಮ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಇದನ್ನು ಆರ್ಡರಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಈ ಆರ್ಡರಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಇದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ನಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಟ್ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎಸ್. ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಎಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ಫ್ಯೂಚರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎನೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ದಿ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನೋ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಆದರೆ, ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆದರೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನಾವು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಟ್ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಎಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದಿ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯೂಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಡೂ ಸೇಲ್ಸ್, ನಾವು ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಓಕೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ನಾವು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಟ್ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಲೆವೆಲ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದೊಬ್ಬ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದೊಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ನಾವು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಆಪ್ಷನ್ನ ನಾವು ಎಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಎನೇಬಲ್ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರೈಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಕಸ್ಟಮರ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಟ್ ನೋ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಇದಕ್ಕೆ ನೋ ಕೊಟ್ಟರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರೈಸ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಕಸ್ಟಮರ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅದರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಿಲ್ಸ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಟ್ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಎಸ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಟ್ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಸ್ ಎ ಎಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ದಿ ಓಕೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸಸ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಆರ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ನೋಟ್. ಸೊ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಕಾಮನ್ನಾಗಿ ಡೆಬಿಟ್ ನೋಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೋಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬದಲು ಡೆಬಿಟ್ ನೋಟ್ ಆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೋಟ್ ಬದಲು ಸೊ ನಾವು ಏನನ್ನ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ನೋಟ್ ಇಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೋಟ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ನೋಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ ಆರ್ ಔಟ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಗೋಡನ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಓಕೆ ಗೋಡನಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಅನದರ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ನೋಟ್. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಯು ಸೆಟ್ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ಗೋಡನ್, ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಟು ಅದರ್ ಲೊಕೇಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ use cost tracking for stock items. If you want to track the each and every inventory item na cost na track ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ we have to set this option is a yes ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ನಾವು PPT ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ.
ಅಡಿಷನಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ ಯೂಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ set this option is yes if you want to use tracking numbers to maintain relationship with debit notes and invoices or bills. ಈ ಡೆಬಿಟ್ ನೋಟ್ಸ್ಗೆ ಬಿಲ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸಸ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ನಂಬರ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ದೀಸ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆರ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಈಸಿಲಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ನೋಟ್ಸ್. ಸಪೋಸ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಅವಾಗ ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆದಾಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆದಾಗ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ನೋಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೋಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರ ಬದಲು ನಾವು ಅದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಮುಂದೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಆರ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ನೋಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್. ಅವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ ಗೋಡನ್ ಒಳಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲ ಗೋಡನಿಂದ ಆಚೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಅದರ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆದಾಗ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸು ಅದನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎನೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಓಕೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಎಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್. ಈ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಎಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎನೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಐಟಮ್ಸ್. Okay, these are the other features available in the inventory features. Okay, before concluding this inventory features, let's recall one by one. Recall ಮಾಡೋಣ. First one is general features, second one is storage and classification. This is regarding to storage of inventory and classification inventory, that is order processing. Fourth one is invoice futures. Fifth one is purchase management futures. Sixth one is sales management futures. Last one is other futures. These are the inventory futures available in the company futures. Company futures ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೆಷನ್ ನಂಬರ್ 28ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್, ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು 40 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದಿ ಕಂಪ್ನಿ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ಯಾಲಿ. ಓಕೆ, ಯೂಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ದೀಸ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಯೂಸರ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಸೆಷನ್ನ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.